لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کسی یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ کوئی بچہ جو اناتھ ہو گیا ہو، جس کے پتا کا انتقال ہو گیا ہو، جو بیچارہ یتیم ہو گیا ہو، اس کی پراپرٹی کو، اس کی زمین کو، اس کی جائیداد کو، اس کے پیسے کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے، کشتی ہماری ڈوبی، پانی جہاں پہ کم تھا، ہم کو تو اپنوں نے ہے لوٹا، غیروں میں کہاں تھا۔ بھتیجا یتیم ہوتا ہے، اس کی زمین اور جائیداد پر سب سے پہلے چچا جو ہے ناک کی طرف فن مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج یتیم کا حق پہلے اس کے اپنے مارتے ہیں، اس کے گھر والے اس کا حق مارتے ہیں۔ اور کتنے بے غیرت ایسے ہیں، یتیم کے مال پہ پیسہ منگاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ ایسے حرام خوروں کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھائے گا ناجائز طریقے سے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ اگر آپ کوئی یتیم خانہ چلاتے ہیں، کوئی ادارہ چلاتے ہیں، کوئی بنات چلاتے ہیں جہاں یتیم لڑکے پڑھتے ہیں، یتیم لڑکیاں پڑھتی ہیں، ان کے نام پہ چندہ لے رہے ہیں، ان کے نام پہ دان لے رہے ہیں، بہت ہوشیار رہنا، بہت خبردار رہنا، بہت الرٹ رہنا، ایک ایک پائی کا حساب رکھنا، ورنہ قرآن کی آیت یاد رکھنا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھائے گا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ اور ایک بات بولوں، سیمانچل میں اتنے جلسے ہیں کہ میں ڈیلی اگر تاریخ دوں تو شاید میں دے سکتا ہوں، مگر میرے پاس وقت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 10 دن کے اندر 10 بار آ رہا ہوں مجبوری کی وجہ سے۔ اتنے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کبھی غور کیجئے کہ کوئی برائی میں کمی نہیں آ رہی ہے، کوئی سماج میں بگاڑ دور نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل بہت کٹھور ہو چکا ہے، اور دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو نبی اکرم نے کیا علاج بتایا تھا؟ ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی میرا دل بڑا کٹھور ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیجئے، کوئی علاج بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا۔ اسی کٹیہار کے قراسی چوک میں ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اپنے تمام بیٹوں بیٹیوں کو وہ علم دین سکھا رہے ہیں، اور 3 یتیم بچیوں کو بھی الگ سے وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت ارب پتی نہیں ہے، کھرب پتی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کتنے بڑے کلیجے کی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے کروڑ پتی ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی، حرام چیزوں میں خوب پیسہ بہاتے ہیں۔ ارے ہو سکے تو کسی یتیم کو پال لو، ہو سکے تو کسی یتیم بچے کی پڑھائی اپنے ذمے لے لو۔ میں خود مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کتنے بچے ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، صرف اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنے غریب ماں باپ کی وجہ سے، یا فیملی میں کوئی نہیں ہے اس وجہ سے بیچارے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجدیں بنواؤ، مدرسے چلاؤ، لیکن دان اور خیرات کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ یتیموں کا خیال کرو، کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لو۔ تو یہ ہو گئی چھٹی چیز۔ 4 چیز اور بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا جب تک وہ یتیم بالغ نہ ہو جائے۔ جب یتیم بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دینا، اس کے مال میں ہیر پھیر نہ کرنا، اس کے مال میں کوئی 420 نہ کرنا۔ اس کے بعد 7ویں چیز فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب سامان تول کے دینا اور ناپ کے دینا تو برابر برابر تول کے دینا، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا، کسی کے ساتھ انیائے نہ کرنا۔ اگر تم بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کسی کو نقلی مال نہ بیچنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرنا، ناپ اور تول میں کوئی کمی و کوتاہی نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھارت کی سرزمین پر حالات ہمارے لیے تنگ ہو رہے ہیں۔
مشکلیں ہمارے لیے کھڑی ہو رہی ہیں مگر اللہ کا قرآن ہم کو راستہ بتا رہا ہے. اتنی مشکلوں کے باوجود ہے مسلمان تیرا قرآن تجھے طریقہ بتا رہا ہے کہ تجھے بے ایمان نہیں بننا ہے, تجھے ایماندار بننا ہے, تجھے ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں بننا ہے, صحیح ناپ تول کرنے والا بننا ہے. تیرا کاروبار اتنا ٹرانسپیرنسی والا ہو, اتنا صاف ستھرا ہو کہ غیر مسلم بھی تجھ سے کاروبار کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دنیا تیری ایمانداری کی تعریف کرے. اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. اور اے میرے بندو تم جب کوئی سامان ناپ تول کے دینا اپنے حساب سے پوری کوشش کر لینا, لیکن اگر تم چاول بیچ رہے ہو اور 2-4 دانے چاول کے کسٹمر کو تم نے کم دے دیے, تم نے کچھ کمی اور بیشی کر دی تو ایک دانے کا بھی حساب نہیں لیں گے. اے میرے بندو جو تیری طاقت میں نہیں ہے, جو تیرے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم اس کا حساب تجھ سے لینے والے نہیں ہیں. تو کھلم کھلا بے ایمانی مت کرنا, تو جان بوجھ کر کے بے ایمانی مت کرنا. ہاں اگر ناپ تول کبھی کرنے میں, کبھی نہ جانکاری میں اگر کچھ ہلکا پھلکا 19-20 ہو گیا, اس کی اللہ کیا پکڑ نہیں. اس کے بعد 8ویں چیز فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. اور اے میرے بندو جب تم بات کرنا تو انصاف کی بات کرنا, نیائے کی بات کرنا, نہ انصافی کی انیائے کی بات نہ کرنا. دنیا والے کہتے ہیں پیار میں سب جائز ہے اور جنگ میں سب جائز ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پیار کے نام پر آپ کو کوئی ناجائز اور غلط کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر دل میں کسی لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی, اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ لڑکی کے گارجین سے رابطہ کریں, اس کے باپ سے رابطہ کریں, پراپر چینل سے آئیں, مین گیٹ سے آئیں. آپ بیک ڈور کا استعمال نہ کریں, آپ ناجائز طریقے کا استعمال نہ کریں. لڑکی کے نکاح کا ذمہ دار اللہ نے لڑکی کے گارجین کو بنایا ہے, اس کے ولی کو بنایا ہے, اس کے باپ کو بنایا ہے. اگر ولی تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے, سونے پہ سہاگا ہے, آپ نکاح کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں خوبصورتی پہ لٹو نہ ہو جائیں, خوبصورتی پر لٹو نہ ہو جائیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو بس لٹو ہو گئے. اگر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دینداری ہے, پراپر چینل سے آئیں اور گارجین سے ولی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجیں. اگر ولی راضی نہیں ہے تو کورٹ میرج کرنا, بھاگ کے شادی کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, زنا ہے, بدکاری ہے, اور جو کرے گا اللہ کے یہاں بہت سخت گنہگار ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے. ابھی سوڈان سے تصویریں آ رہی ہے, عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے, عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے. کسی کو زندہ تابوت میں بھرا جا رہا ہے, کہیں پورا گاؤں آگ سے زندہ جلا دیا جا رہا ہے. آج جنگ کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کو کیا نہیں کرتے. اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں دنگا ہوا اور تصویریں وائرل ہوئی, ماں حاملہ عورت کے پیٹ میں بھالا مار کے پیٹ کا بچہ ہوا میں لہرایا گیا, اور بعد میں یہ ظلم کرنے والے سب کو کلین چٹ دے دی گئی. میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھو دنیا میں اگر انصاف نہیں ہوا اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا. اسلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں انیائے کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بات کرو تو نیائے کی بات. اسی کٹیہار سے میرے پاس یہ بھی فون آیا, مولانا صاحب پنچایت کرنے والے کو اپنے پچ میں فیصلہ کرنے کے لیے بیک ڈور سے پیسہ دیا جاتا ہے, رشوت دی جاتی ہے, اور جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے, زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کچھ پنچایت کرنے والے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. یاد رکھیں ایسے بے ایمان پنچایت کرنے والے پنچ اور سردار, یہ پنچایت کی کرسی, یہ سردار کی کرسی, یہ فیصلہ کرنے والے کی کرسی قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کی کرسی بنے گی. اگر تو نے رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے ہیں اور حقدار کا حق مارا ہے اور مظلوم کو دبایا ہے تو یاد رکھ تو نبی کا ماننے والا نہیں ہے, تو شیطان کا ماننے والا ہے. میرے نبی انصاف کے علم بردار تھے. میرے نبی کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوتا تھا. نبی کی عدالت میں کیس آیا, اے اللہ کے نبی ایک عورت نے چوری کی ہے, قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے, فاطمہ نام تھا اس عورت کا, بہت بڑے خاندان کی عورت تھی, چوری کی تھی اس نے. نبی نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا.
खानदान के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हजरत ओसामा से कहा, आप नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, नबी आपकी बात मानते हैं, आप अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि अल्लाह के नबी फैसला चेंज कर लें, कोई और सजा दे दें। ओसामा आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बात रखते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप फरमाते हैं, अय ओसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह का कानून बदल डालूं इस लड़की के लिए, इस औरत के लिए? अय ओसामा, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़त्तअतु यदहा। अय ओसामा, ये तो कबीले बनु मखज़ूम की फातिमा थी, मेरी अदालत में अगर ये केस आता, मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की है। अय ओसामा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद की अदालत से कोई और फैसला ना आता, मैं अपनी बेटी के भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। इंसाफ करो पंचायत वालों, इंसाफ करो, एक दूसरे का फैसला करने वालों, इंसाफ करो, हक का साथ दो, सही का साथ दो, किसी की ताकत देकर, किसी की दौलत देकर उसका साथ मत दो। उसके बाद फरमाया, वलौ कान ज़ा कुर्बा, तुम इंसाफ की बात करो, अगर अपने रिश्तेदार के खिलाफ पड़ जाए, अपने करीबी लोगों के खिलाफ पड़ जाए, तब भी तुम इंसाफ की बात करो। 8 चीज हो गई, अब 9वीं चीज सुनिए, वबी अहदिल्लाहि औफू, और ए ईमान वालो, तुमने अल्लाह के साथ जो एग्रीमेंट किया है, तुमने अल्लाह के साथ जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस वादे को निभाया करो। वादा करने के बाद वादा न तोड़ा करो, वादा खिलाफ न बनो। मुसलमानों, 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में कितना बड़ा वादा करने के बाद अगर गले में तावीज पहनते हो और हाथ में धागा बांधते हो और यह अकीदा रखते हो कि धागा बांधने से बीमारी चली जाएगी, तावीज पहनने से बिगड़ी बन जाएगी, और कार से जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और यह अकीदा रखते हो कि बिल्ली की रास्ता काटने से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो याद रखो तुमने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा किया है, तो इस वादे पर कायम रहो और इस वादे को निभाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वसीयत है। अब 9 चीजें हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल चीज सुन लीजिए, आयत नंबर 153 सूरह अनाम की, बहुत अहम आयत है, इसको भी सुन लीजिए, इसी पर मैं बात खत्म करूंगा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, और ऐ नबी दुनिया वालों को बता दो, इस्लाम ही मेरा सीधा रास्ता है, इस्लाम पर चलोगे तभी तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया वालों, इसी रास्ते पर तुमको चलना है, इसी हाईवे पर तुमको चलना है, इसी रास्ते पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों पर नहीं चलना, फतफर्रक बिकुम अन सबीली, वरना दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। अल्लाह की राह पे चलो, और वही रास्ता नबी का रास्ता है, और वही रास्ता सहाबा का रास्ता है, और अल्लाह की कसम अहले हदीस की दावत उसी रास्ते की तरफ है। हमने कभी नहीं कहा हमारे उलमा जो कहते हैं वो आप मान लो, हमने कभी नहीं कहा हमारे अइम्मा की तरफ आओ, हमारे उलमा की तरफ आओ। हमने जब भी दावत दी है कुरान और हदीस की दावत दी, और ये हमारे स्टेज से इसकी मिसालें कायम हुई है। अगर किसी एक आलिम ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात बयान की है, दूसरे आलिम ने तरदीद की। अभी मुझे किसी ने बताया कि कहीं किसी ने तकरीर में कहा कि खतना की दावत हराम है। ये हराम का लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है मुनासिब बात नहीं है, जो कि बात आई है इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि खतना की दावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी से कोई सही हदीस में सबूत नहीं मिलता। नबी के जमाने में लोग अपने बच्चों का खतना करवाते थे, अगर दावत सुन्नत होती तो नबी से साबित होती, कोई सही हदीस से साबित नहीं, लेकिन इसको हराम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ये दावत दे रहा है, इसको हम बेहतर नहीं मानते हैं, सुन्नत नहीं मानते, मगर हराम भी कहना ये ज़्यादती की बात है मेरे प्यारे साथी। इसी तरीके से आपके इलाके में मैंने सुना है अकीका लोग करते हैं, बड़े जानवर का अकीका कर देते हैं, बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के अकीका कर रहे हैं, ये भी गलत है। अकीका के सिलसिले में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि बड़े जानवर का अकीका किया जाए। अकीका छोटे जानवर का, बकरे का या भेड़े का ही साबित है, उसी में आप कीजिए। हाँ, अकीका के जानवर का दता होना जरूरी नहीं है, अगर बगैर दांत का भी अगर मजबूत जानवर है उसका आप अकीका कर सकते हैं। तो ये 10वीं
10वीं और आखिरी बात है जो अल्लाह ने बयान की, वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह के रास्ते की सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुमको ये दूसरे रास्ते अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसी मनहज पर, इसी रास्ते पर, इसी सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलो और अपने बच्चों को भी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कटिहार में रहते रहते तुम दिल्ली जाके रहने लगे, मुंबई जाके रहने लगे तो अपने बच्चों के बारे में गाफिल हो जाना। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने बच्चों को इसी मनहज की दावत देना, इन्हीं उलमा से जोड़ के रखना, अपने बच्चों के अकीदे पर ध्यान देना। ये ध्यान देना कहीं तुम्हारे बच्चे, आज मैं जब आपके इलाके में आता हूं, बाज नौजवान आते हैं दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं, इसका मतलब कि उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि मुसाफा जो सुन्नत है वो एक हाथ से। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके यहाँ मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, नमाज पढ़ते हैं सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते। क्यों? माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। बाप दिल्ली में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है, बाप बंबई में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। और आखिर में ये एक दो सवाल हैं, उसका जवाब देने के बाद हम बात खत्म करते हैं। सवाल इधर भी है एक दो, और एक साहब ने 3000 रुपया दिया है, मरहूम अब्बा के लिए दुआ की दरखास्त की, मौलाना के हाथ में दी। सवाल यही लाइए, मैं पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी जवाब हो जाए। देखिए, बहुत वक्त जो है कम है हमारे पास, फौरन निकलना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे देता हूं। देखिए, मंझाली पूर्णिया के एक अशफाक साहब नाम है डॉक्टर, उनका सैमसंग मोबाइल गिर गया है। किसी भी भाई को मिला हो तो स्टेज तक पहुंचा दे, उसमें कोई भारी चीज नहीं है, उनका डॉक्टरी डॉक्यूमेंट्स और वो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनका सारा कुछ उसमें है, दे दीजिए। ये अल्लाह के दीन सीखने के लिए आए हैं, इतना बड़ा अजीम उस्ताद जलसा है। अगर किसी को मिला हो सैमसंग मोबाइल तो स्टेज में पहुंचा देने की ज़हमत दोबारा करें। उस मोबाइल के दाम से वो बेचैन नहीं है, उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बेचैन है। आप हजरात में किसी को भी अगर ये मिला हो तो पहुंचा देने की ज़हमत करेंगे। देखिए भाई, मोबाइल से ज्यादा कभी कभी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कीमत होती है। तो वो भाई जिसने भी मोबाइल लिया है, मोबाइल वो किसी न किसी को बेचेगा, सस्ते दामों में बेच देगा। उससे बेहतर है अल्लाह का खौफ खाए, यहाँ आके मोबाइल दे दे, उसको इंशाल्लाह कुछ इनाम के तौर पे वो रकम मिल जाएगी, मगर मोबाइल डॉक्टर साहब का वापस मिले। ये किसी भाई ने अपने मरहूम बाप की तरफ से 3000 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। और सवालात कुछ आए हैं, मैं उनका जवाब दे के बात खत्म करता हूँ। क्या झंडोत्तोलन के दिन संस्कृत कार्यक्रम में डीजे बजाकर मुस्लिम बच्चियों को नचाना सही है? मैं समझता हूं कि इसमें से जितनी बातें, डीजे बजाना और मुस्लिम बच्चियों को नचवाना, ये तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर। मौलाना जर्जी साहब आ गए हैं, सब चैनल खोल दीजिए। सारे लोगों को मालूम है कि ये तमाम चीजें हराम हैं। बल्कि मैं एक बात ये कहता हूं कि आजकल हमारे मदरसों में भी कहीं कहीं एक्शन के नाम पे जवान जवान लड़कियों से लोग एक्शन करवा रहे हैं, ये भी गलत है, इस पर भी हमें नकेल डालनी चाहिए। डांस का नाम आप एक्शन रख दें तो वो सही नहीं है। एक अहम सवाल कि गैर मुस्लिमों का पैसा मस्जिद में लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए, इस बारे में मेरा मशवरा ये है कि इलाके के जो सीनियर उलमा हैं उनसे एक मरतबा आप मशवरा कर लें। मेरे अपनी मालूमात की हद तक गैर मुस्लिम का पैसा लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि खाने काबा की तामीर मक्का के मुशरिकों ने की थी और अल्लाह के नबी ने उस तामीर को बाकी रखा था। गैर मुस्लिमों ने अपने ही पैसे से की थी, ये अलग बात है। उन गैर मुस्लिमों ने हलाल पैसे से, वो खाने काबा की तामीर में भी हराम पैसा नहीं लगाते थे, हराम बिजनेस करते थे वो लोग, मगर इतना उनके दिल में अल्लाह का डर था कि वो खाने काबा में हलाल कमाई का पैसा लगाते थे। तो आज अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसका मिक्स बिजनेस है, कुछ चीजें, भाई गैर मुस्लिम इस्लाम को तो नहीं मानता है, उसके यहाँ सूद ब्याज भी चलता है, बहुत कुछ हराम भी काम चलता है, तो अगर उसका मोस्टली बिजनेस, ज्यादातर बिजनेस जायज चीजों का है और कुछ वो हराम के भी काम कर रहा है, तो ऐसे गैर मुस्लिम का चंदा आप ले सकते हैं। और मुसलमानों में यही मसला है, मुसलमान का भी चंदा, अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो मोस्टली उसका काम हलाल है, कुछ वो हराम काम भी कर रहा है, ऐसा इंसान अगर चंदा देता है तो हम ले सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में मालूम है कि इसकी सब कमाई हराम की है या कमाई का ज्यादातर हिस्सा हराम का है, नाजायज है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उसका चंदा नहीं लेना चाहिए और मस्जिद और मदरसा में नहीं लगाना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये मेरी अपनी तहकीक और अपने इल्म के मुताबिक है।